ሰው ስለሚያስፈልገን so business idea እና initiative shift እስካረገ ድረስ our consulting firm እንደዚህ ምሽከረከሩ ወንበሮች አሉት ሌሎች ኤክስፐርቶችን እያመጣን እያስቀመጥን ለዛ ኢኒሺየቲቭ የሚያስፈልገውን ምክር እና እገዛ ሐሳብ ወይንም they can also pull somebody ከኔ በለጠ ደግሞ እሱ ይሻላል ወይንም እሷ ትሻላለች የሚለውን ፑል አድርጎ ይገባል so is core team ቢኖረውም 4-5 ሰዎች would be the consulting core team members ሁልጊዜ ይኖራሉ እዛ በጣም ስትሮንግ ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ከዛ ውጭ ግን ሌሎቻችን ተሽከርካሪ ወንበር ላይ ነን based on the initiative based on the skill set we have our experience and our capacity to succeed or to provide successful advice እንሽከረከራለን ማለት ነው ለዚህ ነው ዝም ብዬ ስሰማ የነበረው ዛሬ ብዙዎቻችሁ በጣም ዳይቨርስ የሆነ ኤክስፒሪየንስ አላችሁ በጣም ዲፕ የሆነ ኤክስፒሪየንስ አላችሁና you can be pulled into this consulting for a fractional period of time depending on the initiative that yes Ethiopia is undertaking. ሌላ ማለት የምፈልገው ነገር is about organization. ቅድም ላላም ብለዋለች ወገኔም አንስቶታል. Just having people introduced on the fly is not going to work. Each region, Awasam hone, Bishoftum hone, Addis Ababa hone, it does not matter, should have its own core team. Call them ambassadors, call them core team, it doesn't matter. They should be there. They should be the ones driving. They should be the one organizing for that locale. So, the Adama team, ሶስት ሰዎች ሁለት ሰዎች they have to be the core team they have to be listening they have to be taking notes every day እባካችሁ እንትናን አግኘው ማለትም የለበትም አንድ ሰው ለእናንተ you guys are experts already organize ናችሁ ግን make it a little bit document information አሁን እኔ I think ሽመልስ ነው መሰለኝ መኪና እየነዳው ስለነበረ ሶሪ ስምህላና ነበብኩትም ኦሮሚያ ባንክ ሲል ወዲያው ነው ጭንቅላቴ እንትን ያለው yeah this is the guy we need because ስለ ባንኪንግ እና ፋይናንስ ሎን አፕሊኬሽን etc ብዙ መንገድ የሚከፍትልን ሰው ነው ግን እኛ ዲስከስ አርገን ሬከርድ እናደርግ ይደረጋል we should have someone actually making sure from each region making sure they take notes and understand who the people are what their profession is how they would like to support etc የፋይናንስ ሰውም ሆኖ እኔ ምንም ስለ ፋይናንስ ልረዳቸው አልችልም ግን ኢንቨስት ብቻ ማድረግ ነው የምፈልገው ሊልም ይችላልና ይሄንን ነገር I don't think we should tell each other ባካችሁ ተገናኙ መባባልም የለብንም that should be by default the responsibility of the core team in Adama responsibility ያቸው ደግሞ as a job description should be set out Adama team, these are the 3 core members. This is the email address or these are the phone numbers for them. This is your job tableau. 10 ይሁን 7 ይሁን core tasks መቀመጥ አለበት. So no one should be reminding anyone about take phone numberአቸውን ምናምን. That should be part of their job እና once a week እየተደዋወሉም ቢሆን ሪፖርት ነው ማድረግ ያለባቸው to this group. last week የአዳማ ቲም አንድ አዲስ ወይንም ሁለት አዲስ ሜምበሮች አስገብተናል ስማቸው እንደዚህ ነው ዛሬ እንደውም ጆይን አድርገውናል በዚህ ኤሪያ ነው እንትን ማድረግ የሚችሉት ተብሎ እሱ ኮር ምንድነው ፋውንዴሽኑ መጻፍ አለበት as a job description so ነገ ለምሳሌ the consulting team ከኢንቨስትመንት ቲም ሚቲንጉ በኋላ ለአንድ ሰዓት እንገናኛለን ያምንገናኘው to establish our guiding principles እንዴት ነው የምንሰራው ምንድነው ኃላፊነታችን what are the boundaries where are we extending where are we shrinking literally እንዴት ነው even communicate ምንደራረገው what are the expectations ተባብለን ሁላችሁም ቢዚ ናችሁና እንደዛ ብለን የሆነ ኮር የሆነ working principles ይዘን ነው መሄድ ያለብን right now 1 o'clock I always stop work until 2 to be part of this conversation because ለኔ still የስራ ቀን ነው የስራ ሰዓት ነው አሁን ለብዙዎቻችሁ maybe ራት በልታችሁ ዘና የምትሉበት ሰዓት ነውና we need to have that ብያስባለሁኝና ነገ የኮንሰልቲንግ ቲም ሜምበር የሆናችሁ ባካችሁ ከዚህ ሚቲንግ በኋላ
እንገናኝ። let's just introduce each other. ቅዳሜ እንገናኛለን። ቅዳሜ የምንገናኘው ግን as part of the bigger group ይሆናል። ነገ ግን there are a couple of agenda items that we have to go through to establish expectation, to establish the conditions, and to establish what are the things that we're going to achieve and who are we really. Like I said, fractional consulting ነው የምናደርገው. That means whenever we need an expert to join us, revolving door, a revolving chair የሚሉት ነገር አለ. We will pull somebody in to help us because እኛ ማናቀው እኛ ማንችለው ነገር አንድ ታስክ ወይንም አንድ ጋፕ ሊኖረን ይችላል. So even though there is going to be a consulting team of core of 5 or 6 people, ሌሎቻችን ተሽከርካሪ ወንበር ላይ ነው የምንኖረው based on the needs of the Yes Ethiopia group. Thank you. እናመሰግናለን። እንግዲህ ጥሩ ኢንሳይት ነው። በጣም ጥሩ ኢንሳይት ነው። ሜቢ የነገውን ፕሮግራም ላይ ምክንያቱም ብዙ ሰዓት ልናወራ እንችላለን። ብዙ የምንነጋገራቸው ነገሮች ስለሚኖሩ ከሚቲንግ በኋላ ከሚሆን እኛ ሴፓሬት ቢኖረን የተሻለ ይሆናል። በደንብም እንትን ለማድረግ ሴፓሬት የሆነ ማለትም ከዚህ ከኮር ግሩፕ ሴፓሬት የሆነ ይሄ ኮር ግሩፕ ያለውን ዲስከሽን ይቀጥላል። እኛ ደግሞ ለብቻችን 12ም 13ም የሆኑ ለብቻችን ብንቀጥል ጥሩ ነው። ምክንያቱም ረጅም ሰዓት ሊፈጅብን ይችላል አንዳንዴ ከዚህ በኋላ መድከም ይኖራል። ስለዚህ ሴፓሬት ቢኖረን የተሻለ ብዬ አምናለሁ። ግን ያኛው ፖርች ያ እንትኑ የማይሰራ ከሆነ ባለበት ከሚቲንጉ በኋላ እንቀጥላለን ማለት ነው። ሌላ ሀሳብ ከሌለ ይቅርታ አንድ ጊዜ አቶ ቶሎሳ በዚሁ ሰዓት ኢንቨስትመንት ግሩፑ በሚጀምርበት ሰዓት መገናኘት ብንችል እኔም በጣም ደስ ይለኛል። ከዚህ እንዳላወጣችሁ ብዬ ነው ከዚህኛው ሚቲንግ በኋላ እኛ እንገናኝ ያልኩትና if everybody agrees that we should meet ኢንቨስትመንት ግሩፑ ሲጀምር በዛ ሰዓት የኛ ሚቲንግ ይጀምር የምትሉ ከሆነ that would be nice actually. ስለዚህ በሴፓሬት ብናደርግ ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። ሌሎቻቸው እንትን ካለለ አት ዘ ሴም ታይም ይሄኛውን ስናደርግ ያኛውንም በዚህ ሰዓት ብናደርግ የተሻለ ነው የሚሆነው። ስለዚህ Okay, I will send a text message እንግዳው ለኮር ቲሙ ኮንሰልቲንግ ቲም saying ስንት ሰዓት ነው አሁን ኢትዮጵያ? ይቅርታ 3 ሰዓት ነው 2 ሰዓት ነው አሁን 3 ሰዓት ነው ኢትዮጵያ። 2 ሰዓት ከምሽቱ እንገናኝ የሚል ሜሴጅ ልካለሁኝ እንግዲህ። ሹር ኦኬ የስክሪን መጀመሪያ ግሩፑ ፎርም መደረግ አለበት ለብቻው እንትን ያ ነገ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የምንገናኘው ነገ ማታ 2 ሰዓት ላይ ከምሽቱ 2 ሰዓት ላይ ኮንሰልቲንግ ቲም የሚል አዲሽናል እንትን ላይ ግሩፕ ተፈጥሮ ኦልሬዲ ግሩፕ ተፈጥሯል። አዎ አለን፣ እንደዛ አድርገናል። እሺ ቴንክ ዩ። ሌላ ሀሳብ ከሌለች እንግዲህ እንትና ጨርሰናል። ደህና ደሩ። በጣም ይቅርታ በዘግቼ ነው የመጣሁት እና እንደው አንድ ሰው ሰመራይዝ ቢያደርግልኝ ዛሬ የነበረውን ውይይት አንድ ሰው ሰመራይዝ ቢያደርግልኝ ሪከርድም ስላልተደረገ ሪከርድ እያደረኩት ነው ያልመጡም እንዲሰሙ ለአንድ 3 ደቂቃ የሚቸኩሉ ይሄዱ። አንድ ሰው ሰመራይዝ ቢያደርግልኝ ዛሬ የነበረውን ውይይት ባጭሩ። እንግዲህ እኔ ፕሮግራም ስመራ የነበር ሌላ ሰው ከሌለ እስኪ 3 አጀንዳዎች ናቸው። የመጀመሪያው መታወቅ ነው። 4 ወንድሞቻችን ራሳቸውን አስተዋውቀዋል። 4 or 5 የተለያዩ ኤክስፐርት ኤሪያ ላይ
ሁለቱ ያው በተለይ በቬተርነሪ ፋርማሲቲካልስ እና በፊድ ካምፓኒ ፊድ ማኑፋክቸሪንግ ካምፓኒ ላይ እንደዚሁም ደግሞ ዴሪ ካምፓኒ ላይ ማኔጀር የሆኑት 2 ልጆች አሉ። ሌላ ደግሞ እንዲሁም ደግሞ ከኦሮሚያ ኮኦፐሬቲቭ ባንክ ኦፍ ኦሮሚያ ለብዙ ጊዜ የሰራ ወንድማችን ሽመልስ እሱም ራሱን አስታውቆናል። ሌሎችም ያው ማስታወስ አልቻልኩም። 5 ልጆች ይሆናሉ ራሳቸውን ያስተዋወቁት በተለያዩ ኤክስፐርት በተለያዩ ሙያ። ሌላ አዳማ ቲምን በተመለከተ ነው። አዳማ ቲም ላይ ስቲል ናው እነ ዴቭ ራሳቸውን እየሞከሩ ነው። ምንድነው ያደረግነው? ፍራግመንትድ ከሚሆን እዛ ጋር አዳማ ቲም ያሉት አንድ ሰው በኃላፊነት ኮኦርዲኔት እንዲያደርግ ለዳዊት እንትኑን ሰጥተናል፣ አፖይንትመንቱን። እሱ ልጆቹን ኮኦርዲኔት እንዲያደርግ በሚመቻቸው ሰዓት አይዘር ቅዳሜ ወር ከቅዳሜ በፊትም የምሳ ሰዓት የሚሆን ማታ ላይ የሚሆን በሚመቻቸው ተገናኝተው ተዋውቆ ስልክ ተደዋውለው የትኛው ኤሪያ ላይ ነው የት ጋር እንደሚኖሩት ሰፈራቸውን ተነጋግረው ቅርብ ከሆኑ ማታም ከስራ በኋላም የሚገናኙበትን ዳዊት እንዲያመቻችና እዛ አካባቢ ላይ ትንሽ ጠንከር ያለ እንትን እንዲወስዱ አሳይመንት ሰጥተናቸዋል። ሌላ ደግሞ የኮንሰልቲንግ ፊርምን በምን መልኩ እናጠናክራለን በሚል ነው እና ኮንሰልቲንግ ፊርሙን እንግዲህ የተለያዩ ኤክስፐርቲስ ያላቸው የተለያዩ ሙያ የተለያዩ እውቀት ያላቸው ልጆች አንድ ላይ ኦልሞስት 13 14 ደርሰናል። አሁን እነዚህ ነገ አዘሴም ታይም ከውይይቱ በኋላ ሳይሆን አዘሴም ታይም ለመጀመሪያ ተገናኝተን እርስ በርስ በደንብ ተዋውቀን አክሽን ፕላን ከቻልን አክሽን ፕላን አውጥተን ታስክ ተከፋፍለን ያው ቅዳሜ ለመጨረሻ እንትን ስለሆነ ታስኩን ተጨርሰን ይሄ ማማኒ ስራ የሚለውን ታስኩን ተከፋፍለን አክሽን ፕላን አውጥተን በምን መልኩ መሄድ እንዳለብን ተነጋግረን የምናበቃበት ብለን ይሄን አሳይመንት ስጣጥን ነው ባጭሩ። ቴንክ ዩ በጣም ዶክተር ተሉሳ በጣም አመሰግናለሁ። ከዶክተር ዘግቼ ስለመጣሁኝ እና ሪከርድ አድርጌዋለሁ ድጋሚ ሰማዋለሁኝ። የአዳማውን ቲም እኔም እየደዋወልኩ ነው ያለሁት እና 3 ወረዳዎች ለይተናል እንደምታውቁት ለመነሻ ያህል ማለት ነው። የሉሜ የአዳማ ዙሪያ እና ቴራ ያለው ማለት ነው። ይሄ የምናደርገው ለምንድን ነው? መነሻ ይሆነናል። ሌሎች ኦፕሽኖች ካሉ ዘሚን ታይም ሰዎች ፕሮፖዝ ያደርጋሉ ማለት ነው እና የዞን ኢንቨስትመንት ኦፊስ ስልክ እየወሰድን ያለ ነው እና የአዳማው ቲም ስልክ ስንሰጣችሁ ለመነሻ ዝም ብሎ በግለሰብ ደረጃ ላይ ያናግሯችሁ ስለሚችሉ ደብዳቤ ድራፍት አደርጋለሁ። ትንሽ ቢዚ ሆኜ ነው ዛሬ ጊዜ አልነበረኝም እና እርስ በርስ የአዳማው ቲም ይጠናከር እና ብዙ ሰው መሆን አይጠበቅበትም። 2 ሰው 3 ሰው ከተገኘ ይበቃል እና ከኔ ሳይድ ያለው አፕዴት ማለት ነው። ከኔ ሳይድ ያለው አፕዴት ይሄ ነው እና መጨረሻ ልነግራችሁ ፈልገው አዲስ የመጣችሁ በመዝገብ እንዳትረሱ። ከፊታችን ቅዳሜ ጀምሮ ስማቸው የምዝገባ ዝርዝር ውስጥ የሌለ ባንክ አካውንት ውስጥ ማለት ነው። የባንክ አካውንት ውስጥ አውጥተን ስናየው ስማቸው የሌለ እንደ አዲስ ነው የምትመዘገቡትና ገንዘብ ከሌላችሁ አትገደዱም። ነገር ግን መክፈል የምትችሉ ከሆነ ለራሳችሁ ኦነስት ሆናችሁ 1000 ብር በዚህ አካውንት ዲፖዚት አድርጉ። አዲስ የመጣችሁት ማለት ነው እና ከፊታችን ቅዳሜ ጀምሮ 5000 ብር ነው የሚሆነው። በደንብ አሁን 1000 ብር ነው የምትከፍሉት። ይሄ ግልጽ መሆን አለበት። እዚህ ውይይት ውስጥ ለመሳተፍ ነው ክፍያው እዚህ ቤት ውስጥ ገብቶ ለማዳመጥ ነው የሚከፈለው ማለት ነው። ቢዝነስ ሚቲንግ ውስጥ ስላለን ከዚህ ቤት ውስጥ የቢዝነስ ፓርትነር፣ ኮንሰልታንት የተለያየ ነገር ማግኘት ስለሚቻል ዝም ብለው ቀለል አድርገው እንዳያዩት ሰዎች ሲሪየስሊ እንዲወስዱ የ1000 ብር ዲፖዚት ማድረግ እንዳትረሱ። አዳዲስ የመጣችሁ ሌላ ሰውም ሲመጣ ሰው ስትጋብዙ እንደዛ ብላችሁ ንገሯቸው። ዝም ብሎ ኦፕን አይደለም። አሁን ግን በፈቃደኝነት ላይ ስቲል ባለቤቱ ለራሱ ኦነስት ነው ማለት ነው እና የፊታችን ቅዳሜ ጀምሮ ማንም ሰው አዲስ ሲመጣ 5000 ብር ይከፍላል። በደንብ ግልጽ ይሆንላችሁ። 5000 ብር ከፍሎ ነው ከዛ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ቶሎ መምጣት ጥሩ መሆኑን መረዳት አለባቸው ሰዎች። ምናልባት ቀድመን የመጣ ነው በ400 ነው ዲፖዚት የተደረገው መጀመሪያ ሚኒመሟ።
ከዛ ወደ 1000 አድጓል። አሁን 5000 ይሆናል ማለት ነው። ይሄን እንድትረዱ ያስፈልጋል። መጠናከር ስላለብን ወጪዎች እየመጡ ስላሉ ህጋዊ ሆኖ እስኪመዘገብ ድረስ በትክክል አክሲዮን መግዛት እስክንጀምር በበጎ ፈቃደኝነት ካይንድ ኦፍ ነው ዲፖዚት የምታደርጉት ማለት ነው። እና ስም መጥራት እንጀምራለን። ቀስ ብለን የሰዎች ስም አቴንዳንስ መውሰድ፣ የቀሩትን ማስከፈል፣ ቅዳሜ ስብሰባ ላይ አለመገኘት 500 ብር ቅጣት እንዳለው ሁላችሁ መረዳት አለባችሁ። የየሳምንቱ ውይይት አስገዳጅ አይደለም፣ የየቀኑ። የቅዳሜው ግን የግድ ነው። አንዳንድ ዋና ዋና ውሳኔዎችን ስለምንነግራችሁ የማይመጡ ሰዎችም የ500 ብር ቅጣት አለ ማለት ነው። ይሄ ነው እና ነገ የኢንቨስትመንት ቲሙ በ2 ሰዓት ስለሚገናኝ ያው ሌሎቻችን ሞር ኮንሰልት ማናረገው ኦፕሬሽን ላይ ያለን ሰዎች ነን ማለት ነው። ኮንሰልታንት ያው ልምድ ያለው የማማከር ልምድ ያለው ሰው ብቻ ነው ኮንሰልታንት ሩም ውስጥ እንዲሆን የምንፈልገው። ሌሎቻችን ስራውን ነው እንሰራው ማለት ነው። እና ፓራሌል መሆኑ ችግር የለውም፣ አሪፍ ነው። ምናልባት እንትንም ስብሰባ ስላለ ይሄ የሜንተሪንግ ስብሰባም ስላለ ሜቢ የዲስከሽኑን ጃምፕ ልናደርገው እንችላለን። የነገው ነገ ምሽት 2 ሰዓት የሚደረገውን ጃምፕ ልናደርገው እንችላለን ተቃውሞ ከሌለ። የሜንተሪንግም ስብሰባ ስላለ ሰውን 3 ቦታ ልንከፍል ስለሆነ ኮንሰልተንሲው ካለ የሜንተሪንጉ ላይ ብቻ እንገናኛለን ማለት ነው። በጎ አድራጎት ላይ ዊ አግሪ። ምናልባት ባትስማሙ ካላችሁ ስቲል ቤቱን መክፈት እንችላለን። አርብ ያው የሜንተሪንግ ስብሰባ አለ እንደምታውቁት እና ትንሽ ለወጣቶቻችን ጊዜ እንድንሰጥ እኛን የሚጠብቁ ከኛ ምክር ከኛ ልምድ የሚፈልጉ ጋይዳንስ የሚፈልጉ ወጣቶች አሉና ለነሱም ጊዜ መስጠት አለብን። ንግዱም ለነሱ ነው፣ ግን ስቲል ደግሞ ለምሳሌ አሁን ስኮለርሺፕ አግኝታ ድጋፍ ትፈልግ ልጅ አለች ምናምን እሱ እንነጋገራለን። እና ስለዚህ የኢትዮጵያ ዋና ግሩፕ ላይ እንገናኛለን። ሊንኩን እዚሁ ሼር አደርገዋለሁ። እዛ ገብቷችሁ እንደምታውቁት በጎ አድራጎትም እየሰራን ነው፣ ንግድ የምንሰራው ማለት ነው። በሳምንት 2 ሰዓት 30 ደቂቃ እንደዚህ ለወጣቶች ጊዜ መስጠት አለብን። እና ብዙ ወጣቶች ተምረው ስራ የሚፈልጉ ስኮለርሺፕ አግኝተው ትንሽ ድጋፍ የሚፈልጉ ልጆች ስላሉ ለነሱም የምናግዝበትን መንገድ መነጋገር አለብን። እና ዶክተር ቶሎሳ በጣም አመሰግናለሁ። ሴሽኑ ሊድ እያረክ ስላለ ለኔ አሁን ይሄ ኦነርሺፕ ኢን ፕራክቲስ ነው። ስራውን ኦን ያድርግ ስንል እንደዚህ ከፊት መተን አንዱ የአንዱን ክፍተት መሙላት፣ እኔ ሳይመቸኝ አንተ ሳይመች ሰላም ሳይመቻት ወገኔ እያደረግን ሁላችንም ስታንድ ባይ ሆነን ስራ በቅብብሎች መሰራት አለበት። እና ይሄን እያረጋችሁ ስላላችሁ በጣም እናመሰግናለን። እንደዚህ ነው ስራ የሚሰራው ማለት ነው። we are already making progress። በነገራችን ላይ በጣም አሪፍ እንትን ያለን ማለት ነው። ይሄንን ፔስ ማስጠበቅ አለብን። ፖዚቲቭ ነገሩ ላይ ታርጌት አድርገን የቀረውን እየሞላ ሁላችንም ምን ላግዝ እያልን ራሳችንን መጠየቅ ነው ያለብን። እዚህ ቤት ከመጣው ምንድነው ያገዝኩት ብለህ አንተ ራስን ጠይቅ፣ ራስሽን ጠይቂ። ምንድነው እያረኩ ያለሁት? የኔ ኮንትሪቢዩሽን እዚህ ግሩፕ ውስጥ እስካሁን ምንድነው? ለምሳሌ ፋይናንሻሊ አግዣለሁ፣ ዲስከሽኖች ላይ ተሳትፌያለሁ፣ ሰዎች እንዲመጡ አድርጌያለሁ፣ ኢንቨስትመንት ቢሮ አካባቢ ያሉ ሰዎችን ስልክ ደውዬ ጠይቄያለሁ። የተለያየ አይነት ኤቭሪባዲ ራሱን እንዲጠይቅ እና በቃ በጣም ኦርጋኒክ የሆነ ሁሉም ሰው ደስ ብሎት የሚሰራው ስራ ውስጥ ነው ያለነው። እና አይ ሪሊ ፊል ቬሪ ሃፒ ኤንድ ግሬትፉል። ይህን ስራ እየደገፋችሁ ላላችሁት እጅግ አመሰግናችኋለሁ በኢትዮጵያ ወጣቶች ስም ማለት ነው። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት እንዲህ የምንተያይበት መድረክ ነው ያጣ ነው። እንደምታውቁት አብዛኛው መድረክ የስድብ ምናምን በቃ እስክንማረር ድረስ እና ይሄን አይነት ሁሉ ሰው ይሄን አይነት መናገር ይችላል ወይ ሰው እስክንል ድረስ ሁሉ ክፋት እና ስድብ የምንሰማበትን ማህበራዊ ሚዲያ ነው የለመድነው። እና ትንሽ ደግሞ አለ አይደል እንደዚህ አይነት የኢንቨስትመንት ስራ እድል አብረን እንስራ፣ ይሄን ላርግ አንተ የሚለውን አይነት እጅግ ይጠቅመናል። እና በእውነት እጅግ አመሰግናቸዋለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። እና እንቀጥላለን፣ በደንብ እንቀጥላለን። ብዙ ነው የምንሰራው ያለው ኮንሰልተንሲ ብቻ። ምናልባት ይሄንን ሙያ የምታውቁ አዲስ አበባ አካባቢ ሪል ኮንሰልታንቶች ከሌላ ሀገር ነው የመጡት። ልንገራቸው፣ በጣም አትብር ተከፍሏቸው የሚሰሩት አውቃለሁ እኔ ብዙ ማውቀው አለኝ። ከዚህ ከአሜሪካ እንኳን በጣም ትልልቅ ተቋማት እዛ ስታብሊሽ አድርገው እዛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ትልልቅ ገንዘብ እንደሚያንቀሳቅሱ አውቃለሁ። ከሞኝ ደጅ ሞፈር ይቆረጣል። ፕራክቲካሊ ይሄ ነው። እኛ እዚህም እዛም ተምረን የተለያየ ዲግሪ ይዘን ዋሬቨር እኛ ባለመተባበራችን ምክንያት ማአት እድል ነው እያመለጠን ያለው ማለት ነው። እና
በነገራችን ላይ ትሬኒንግ እንጀምራለን በቅርብ ጊዜ ጎን ላይ የሊደርሺፕ ትሬኒንጉ ደግሞ ፓራለል ይጀምራል። አሁን ውይይት ብቻ አይደለም ዝም ብለን የምናደርገው የተለያዩ ስልጠናዎችም ስላሉ እንደገና አዲስ አበባ ደግሞ የቢዝነስ አይዲያ ፒቺንግ እና ሳምንታዊ የኔትወርኪንግ እንትኖች ይኖራሉ። በጣም ሃይ ሌቨል የሆኑ ብዙ ወጣቶችን ሀሳቦቻቸውን እንድንሰማና ሌላ ቢዝነስ ላይ ፍላጎት ያላቸው ሰዎችም እንዲገኙ ሌላው ዓለም ላይ በጣም የተለመደ ነው። ለምሳሌ እዚህ ሊንከን ኔብራስካ 1 ሚሊዮን ካፕ የሚባል በየተለያዩ የአሜሪካ ክፍሎች ላይ ብራንች ከፍተው ሰዎች ጠዋት እየተገናኙ በቃ ስለ ቢዝነስ ይወያያሉ። ምንም ሌላ የለውም። ቡና እየጠጡ ስለ ቢዝነስ አውርተው ይለያያሉ። ማአት ቢዝነስ ያላቸው ሰዎች ነው እያደጉ ያሉት። እኛ ግን ስንት ነው እስቲ እንደዛ አይነት ተሳትፈን የምናውቀው ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁ እስቲ። ስንት መድረክ ነው ያለው? ጀስት ሄደህ በቀላሉ አክሰስብል የሆነ ቦታ ገባ ብለህ ሀሳብን ሼር አድርገህ የምትወጣበት አጋጣሚ የት ነው ያለው? ታቻል የሆነ ቴክኖሎጂ መጣ ሲባል በአንዳንድ በፖለቲካ ላይ ይጠለፍና የስድብ መድረክ ሲሆን ነው የምናውቀው ማለት ነው። ፖለቲካ ያስፈልገናል፣ በትክክል መሰራት አለበት። ግን የሰውን ዲግኒቲ ሪስፔክት ያደረገና ሀገርን የሚያሻሽል እንጂ የወጣትን ነፍስ እና ህይወት ዝም ብሎ የሚቸረችር ፖለቲከኛ አይደለም የምንፈልገው ማለት ነው። እና ይሄንን አማራጭ ስናሳይ ነው ግን ያንን ወደ ተሻለ መንገድ የሚመጣው። ሙያ ስንል በትክክል ሙያው ላይ መስራት አለብን። እኛ ዝም ብለን ምኞት አይደለም ማለት ነው። እኔ አሁን እንደዛ ፕራክቲካሊ ነው ነገሮች እንዲሰሩ እንፈልገው። በቃ ብዙዎቻችን ግብርና ተምረናል፣ ቢዝነስ አልሰራንም። ዘን መጀመር ነው በቃ አለቀ። ማንም መጥቶ ምናልባት አብረን እንስራ ላይል ይችላል አንተ ካልጀመርክ ማለት ነው። ታውቃላችሁ ሰዎች ትልልቅ ያለበት ቦታ ሀብታም ጋር ምናምን ነው የሚያደርጉት እና በተለይ ሀሳብ መደገፍ ኢትዮጵያ ውስጥ አልተለመደም። ምን ዛፉን ነው ውሃ የሚያጠጣው አብዛኛው የኛ ሀገር ሰው ችግኝን መንከባከብ አልተለመደም ነው የኔ ባጭሩ ሳስረዳ ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ በዙሪያ ያሉ ሰዎች ወደት የሚቀርቡ የሚመስሉኝ ብዙ ሰዎች ነበሩ። ግን ብዙዎቹ አብረን እንስራ ስትል ችላ ይሉሃል፣ ዝቅ አድርገው ያዩሃል ማለት ነው። በቃ እንዲህ አይነት እየተሳሳተ ግንዛቤ ያለን ወይ ኔት ካምስቱ አወኩሽ ናኩሽ አይነት ይሉታል ኢትዮጵያ ውስጥ። ሀሳብ እዚህ ጋር አብረን እንሰራለን ብለህ ስትለው በዚህ በኩል ሰርቀኝ መጣ የሚል እዚህ ጋር አብሬ ብሰራ አብሬ አተርፋለሁ ከሚለው ይልቅ ተሰርቅ ያለው ይሰርቅብኛል ኦር ዋሬቨር የሚለው ህዝባችንን እንዳይተባበር 130 ሚሊዮን ሆኖ ከ5 ሚሊዮን እርዳታ እንዲቀበል አድርጎታል። በተለይ ዘ ሶ ኮልድ ኤጁኬትድ ኢትዮጵያንስ በደንብ ህመም ሊሰማን ይገባል። ድል አባክነናል። ለህዝባችን መስጠት ያለብንን አልሰጠንም። ጭራሽ ሄዶ ለህዝባችን ህመም ነው እየገዛን ያለነው አንዳንዶቻችን ማለት በተለያየ መንገድ። ስለዚህ ይሄን እንቀጥላለን። ነገ ሬጉላር ይሄ ዲስከሽን አይኖርም። የኮንሰልታንሲ ቲሙ ይነጋገር በደንብ። ሌሎቻችን በጎ አድራጎት ክፍል ውስጥ እንገናኛለን። በኔ በኩል ጨርሻለሁ። ጉድ ናይት። ቲንክ መዝጋት እንችላለን መሰለኝ። አቤት ዮኒ የኮንሰልታንሲ ቲም ፎርም ተደርጓል ብለዋል። ሊንኩን አላገኘሁትም። ያ ፎርም ተደርጓል። ለኮሚኒኬት አድርጋቸውን ዶክተር ቶሎሳን እና ኪዲን እና ልምድ ካላችሁ እንዳትሳሳቱ። እዛ ቤት ውስጥ ልምድ ያለው ሰው እንፈልጋለን በደንብ። ሌሎቻችሁ ልታዳምጡ ትችሉ ይሆናል፣ ግን ፕራክቲካሊ ስራ የሚሰራ ግሩፕ ነው የሚሆነው ያ ግሩፕ እና በራሱ ነው የሚንቀሳቀሰው። እኛ ድጋፍ ነው የምንጠይቀው ማለት ነው። በራሳቸው ነው የሚንቀሳቀሱት። እንናበባለን። አላማችን ምን እንደሆነ ይታወቃል። ቀስ በቀስ ያልተመለሱ ጥያቄዎችን አብረን እየመለስን ቲም ፎርሜሽን ሁሉ ጊዜ በቃ ኢዝ ኤቭሪቲንግ። ለኢንቨስትመንቱም በሉት ሌላ ነገር ከመነጋገር በፊት ማን ጋር ነው የምሰራው የሚለው በጣም ቤዚክ ነው እና እያንዳንዱ ሰው ሀሳቡን አዋጥቶ ተሻለ ነገር እንሰራለን እና ቴንክ ዩ። ያው በድምጽ ባንችልም በጽሁፍ ደግሞ መወያየት እንችላለን።